ስለዚህ መስቀል ስናከብር በመስቀል ላይ የተሰቀለውን ዓለምን ነፃ ያወጣውን የኃጢአትና የሞት መድኃኒት የሆነውን መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍሳችንን ያስወገደልንን ሁለታችንን በእኩል መዝገብ የወደደንን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የምናምንበት የምናስብበት ነው። በእጃችን የያዝነው መስቀል ይባላል። ነገር ግን ይሄንን ቅርጹ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በስተጀርባ ያለውን ከዚህ በራቀ ሁኔታ ያለውን መረዳት የምንችለው በስጋ አይን ሳይሆን በእውነቱ በጣም ባመነና በጠለቀ በሚያስተውል በአይነ ሰላም መላእክት ሊመሰርቱት አልቻሉም። ነቢያን ሊመሰርቱት አልቻሉም። ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ ሰላሜን እተውላችኋለሁ፣ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም ይላል። አባ ilma afuura qulqullu waaqa tokko እስመ ነገረ መስቀሉ ሰብአ በህቡላን እቡር ውእቱ በሀቤነ ሰለለድህና ኃይለ እግዚአብሔር ውእቱ። የተከበሩ የሀገረ ስብከታችን ምክትል ስራ አስኪያጅና ዋና ጸሐፊ ቀሲስ ደረጀ እሸቱ፣ እንደዚሁም የታላቁ ካቴድራል የቤተ ሳይዳ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ መልአከ መንክራት አባ ወልደ ማርያም፣ እንደዚሁም የመንበረ ጵጵስና ሆይተ መሰረተ ሕይወት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ መልአከ ኪዳን አባ ዘማርያም፣ ክቡራንና ክቡራት ሁንድ ኬሰኑ መቃወቀቲነ ከሞልተኒ አነሲን ኑገ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ገለተ ጉዳይ እንነዋ አርገቱ ዱሬን እትንበረኑ ገብረ ሰላም በመስቀሉ ለዘበ ሰማይ ወለዘበ ምድር ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኖ በዳቲ ዲገ ደንገላሴሰኒን ሰሚድ ፊ ደቼ በዳቲ ዋይኒ አራራ ቡሴ ቶኩማ ቡሴ ጀዴ ቁልቁሉም ጳውሎስ ቆላሲስ ቶኮ ለኮብሳ ዲግደሚ በዳቲ አንዱበተ ሰን ኢሳ ኢትን ካኔት ዋዬ ጉያራ በረኔቻዳ ኦቦሌሰ ኬኛ በገነጋኑ ዱፍቴ kantiibaan keenya obbo Haacaaluun nu dhufanii ililchidhaati mee gitee tokko nu fudhadhaa nu simadhaa gitee tokko. Kanumaafuu akkuma duratti dubbadhe sanitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee dhiiga isaa dhangalaasee addunyaa kana baay'ee jaalatee kanaafuu nagaa homtuu buusuu dadhabe san nagaa waan buuseef fannoo baddaatti waan inni hojjete bal'inaan guyyaan har'aa kun ayyaanni har'aa kun waan nutti himuuf gabaabsineetoo hambarannu kanuma jechaadha. Akkuma beekamuttu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yookaan immoo ilmoo waaqaa gara addunyaa kana maal barbaaduu dhufe hoggaa jennee nu barbaaduu dhufe, nu jaalatee dhufe, lammata immoo iyyuu nagaa ijaaruu dhufe. Addunyaan tuni nagaa dhabdee namni tasgabbaa dhabee nagaa namni isaa kennu hoomuttuu dhabee ergamtoonni irra keessatillee yookaan immoo iyyuu hunduu addunyaa kana baddaa warri jiraatu namaa fi waaqa jedduutti nagaa buusuu waan dadhabaniif kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmoo waaqaa bu'ee giiftii teenya maaramii irraa dhalatee guddatee dachee kana baddaatti deddeebi'ee fannoo irratti fannifamee addunyaa kana jaalala guddaa nagaa guddaa uumee jedha. Ammallee gooftaan keenya inni galataa argatu. Waa'ee fannoo kana waggaa laallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Luqaas 23 lakkoofsa 34 baddaatti waggaa laallu waggaa isa fannoo irratti fannifassan illee waggaa isa irratti hancufa tufassan illee waggaa isa arrabsassan illee maal jedhe inni አባቶ የሚያደርጉትን አባ እስራኤሎም ወስበ በዘያምሩ ይገብሩ ያ አባኮ ዋን ሆጀተንን ቤከኒ አትሪፈመ ጎዲፊ ጀዴት አች በዳትሌ ዋዬ ነጋ ዋዬ ጃለላ ዋዬ ተኩማ ዋዬ ነገኛ በልና ለለቤ ጀድ ከናፉ አያነ መስቀለቻን ወከን ሞዩ አያነ ፈኖ ከነ አያነ ደመራ ከነ ጀቹን አያነ ነጋ አያነ ተኩማ ረቻ ረካ ሴናን ኢሳ ገባብ ስኔቱን ወጋራለ
gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifamee raawwatee waggaa sa'aatii 33 awwaalamee lafa keessa ture odoo homtuu isan gargaarin du'aa ka'ee raawwatee inni immoo gara abbaasaa erga deemee booda warri isa fannisan sun warri isa jibban sun maal godhanii fannoo inni irratti fannifame kana boolloo qotanii awwaalanii jedha seenaan irraa waggaa nuttumatu. yaa ta'u malee masqalii jechuun immoo kaffannoo jechuun milikkita jechuudha yookaan immoo mallattoodha jechuudha. wahabkoomu ta'mirta lillee farruuka warra si jaalatu ati mallattoo kennitee fi akkas ilaalanii akkasiin beekanii jedha. waggaa fannoo kana laallu irratti sirritti hallaallu maali waggaa jenne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos laalla isatti amannaa nutti mul'atu isa asirratti qullaa addunyaa kana haffannifame isa kanaafuu yeroo guddaa yeroo har'aa kan waggaa ayyaana kana kabajnu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hangodhe san isa yaadate. tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 21 baddaatti waggaa laallu maal jedha? ይገብረ ኃጢአተ ወይተረክ ባሰቱ ስታፍ ወሶበ ጻለ ወይ ጻለ ወሶበ ያምሙ ወይ ተቀየመ አላ አግባሪ ሶለ ዘይኮን ጽርቃ እን ጭቡሮ ጀነ አፋንን ሲሶምነ ወጋጄ ሰሰንስ ወጋፈን ሰሰንስ ጎዳ ፉንዱረት ስሪፈን ጎሬሬቶ ዋን tokko waan hama afaan isaa keessa hin baane kanaafu ijoollee isaa waan taataniif akka isa fakkaattan inni immoo fakkeenya kana isinii lafa kaayetoo deemee jedha. hayyaanni har'aa kun waggaa kaadiinni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warri Yesuus Kiristoos jibbochaadha. Yesuus Kiristoos han jibbamu muti inni han jaalatamu kanaafuu warri isa jibbanii inni addunyaa kana baddaatti yeroo jiraatu sanis abbaa nagaa waan ta'eef abbaa jaalalaa waan ta'eef abbaa tokkummaa waan ta'eef baay'inaan nama kabajee mataa gadi qabatee waan jiraateef warri Ayhuud immoo baay'ee isa jibbaniit inni harkaa kaanan zayyik limooti hiizooto handuun isa qabuu dadhabde du'a cabsee qoricha du'aa qoricha cubbuu ta'ee du'a san ajjeesee waan boolla keessaa ka'eef amma immoo isa jibbaniit fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana awwaalanii jedha seenaan har'aa kun. yaa ta'u malee fannoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame kun waggaa 325 lafa jala taa'ee waa namni mana xaragullee irratti gatee yaa jiraatu malee namni immoo waan akka illeenii jedhamtu han seenaa barbaaddu han gooftaa Yesuus Kiristoos barbaadan kun fannoo abbaan kiyya Yesuus Kiristoos irratti fannifame eessa jira jettee bal'inaan barbaaddee yeroo har'aa kana Kiraakos namichi jedhamu tokko garuu ittimee damaraa akkanatti godhanii muka walitti godhanii qoraa walitti godhanii daabotii godhanii kana qabsiisanii ixaana irratti naqanii ixaanni sun immoo irra keessa ba'ee bakkee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jiru kana itti mul'atee jedha. laalaa hunduu seenan inafu lafattee jechaadha awwaalamee nafu gaaf tokko hin ba'a keessattuu gooftaa seenan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjete inni lafatti kana fuufi muti. yaa ta'u malee guyyaa har'aa kana calqabanii amma maggaabitii bultii 10titti lafa kana qoffuranii aduu san immoo fannoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame san isa arganii jedha ammallee gooftaan keenya galata guddaa argatu. sirriitti galateeffadhaa ka maali? nan beeke qorris baay'eedha nan beekaa jira baay'ee sinitti qorree hunda keenyatti hin qorra malee yaa ta'u fannoo jechuun kanuma masqalii jechuun kanuma wanni biraati muti. መስቀል ምቾት አይደለም። መስቀል መንደላቀቅ አይደለም። መስቀል ከነስሙ መከራ ነው። ያተው መለካ መስቀልስ ወጋደ በሰዲፊ ዲግደሚሽን ቦሎ ከሳ ጅራቱ መለ ኦዶን ቶርቶሪን ኦዶን በዲን አች ከሳ ኩመ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እረት ፈንፈ በሰን ተርገመ ጀራ ከናምቤ ዋጋ ገለተ ገልጫ ማሊዳ አፍሪካ አከምት ቶርቶሩ ባት ቢየን አከምት ኛቹ ባት ኦጋጀነ እን ዙፋኒ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኮፋ ለምተሞዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢገሳን እረት ደንገላሴ ኢግንሳ ዋን እረት ደንገላሴፉ
inni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sun eegee haaromsee akkan tortor akkan dulloomne godhee aduu sanii hambooloo keessaa fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuu ba'eedha jechaadha. Kanaafuu kaa maal barra hoggaa jenne har'a waa'ee masqalaa kana hoggaa barannu tokkoffaa Yesuus Kiristoos masqalii kana baddaatti fannifameet abaarree ilmoo namaatirraa balleessa jechaadha. ለነሰተ ሳያጠነ ክርስቶስ መርገማ ለኦሪት በዘወዳ በንቲ አነጾረ መርገማ እስመ ከመዚህ በመጽሐፍ ዘስቁል ጥሩ ጉሙቱ ዘስቁል ዲበ መስቀል ከመግባ በረከተ አብርሃም ወንርከብ ተስፋሁ ለመንፈስ ቅዱስ በአሚን በኢየሱስ ክርስቶስ የሮዱር ነምን ሙከረተ ፈንፈሜ ነማ አባረመ ጀረማ ነማ አባረመ ነማ ጅበሜ ነማሃቴ ነመሶቤ ነመጩቦ ጀቴ ያታው መለ ጎፍተን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈንዶረት ኑ ፈንፈሜት አባሬሰን ኑራ በለሰ ጀረ ገላትያ ሰዲድ ኩረሰዲ በዳት ላላ ማል ደወጋ የንዴ ፈኖ በዳት ተከም መስቀሊ በዳት ጎፍተን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አባሬ አዱኛ ከነራ በለሰ አባሬ ኑራ በለሰ ቢየብሰ ነመብሰ ነጋኡሜ ከናፉ አያን መስቀላኩን አክመ ዱረት ጥነስደዱ በነሰንቱ ገብረ ሰላም በደመ መስቀሉ ገብረ ሰላም በደመ መስቀሉ ለዘበ ሰማይ ወዘበ ምድር አው መስቀሊ በዳት ይገደንገላሰን ዋቀፊ ነመ በዳት ነጋኡሜ ጀራ አመስሞዩ በረበረና ከነ ነጋ በልናን አንዱን በርባችሱ ነጋዋን ጉዳን ጎፍተን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁምነ ቀባ ሆምቱ ይሰሞቹ እንደንደው ሞቲ ሞተት ጎፍታ ጎፍተተ ያተው መለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኑጀሬ መታገድ ቀበቴ ፈኖረተ ፈንፈሜት ዱኤት አዱኛ ከነ ሐሞይ ጅራተቲ ሞት ሎሎቲ ሞት ዱኤት ሐሞይ ከናፉንስ አያናራ ከነውጋ ከበኙ ብየ ኢትዮጵያቲ ዱዋ ዶንታኔ ብየ ራሻት ፊ ብየ ዩክሬን ፊስ ነጋ ከተውፍ አዱኛ ኩን ነጋ ከታት ወር መስቀለ ጃለነ ዋቀ ጃለነ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጃለነ ወር ጀሩ ወረሁምና እንደሙ ወት ወር ጃለላ እንደሙ ከናፉ አያነ ከኛ ከና አያነ ነጋ አያነ ጃለላ ረብን ዋጎሩ በገገም መደኒ በጋሲት ስንገ የቱን በርባዳ እንደምታወቀው አንድ ሰውም ቢሆን በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋው ትልቅ ነውና ሁላችንንም በእኩል መዝገብ ስለሚያውቀን ወንጌል ደግሞ በቦታ በሁኔታ በቋንቋ የማይገታ የማይከለከል ስለሆነ ሁሉም ነገር መስማት ስላለበት ይልቁንም ዛሬ በዚህ ቦታ ሆነን የምናስተምረው የምናስተላልፈው ትምህርት ወይንም መልእክት ዘመኑ የዲጂታል ዘመን በመሆኑ ለብዙ ሰዎች ስለሚደርስ ባጭሩ በዚህኛው ደግሞ አጭር ትምህርት እሰጣለሁ። እንደምታወቀው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እና ዮሐንስ 3 ላይ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቀንና የሌሊት አዳሪ ተማሪዎች ነበሩት። ከቀኑ 6 ሰዓት በጠራራ ፀሐይ ተርቦ ተጠምቶ ደቀ መዛሙርቱን እንጀራ እንዲገዙለት ወደ መንደር ከላከ በኋላ ጥሙ ሳያረካ የራበውን እንጀራ ሳይበላ ታላቅ ጉባኤ ዘርግቶ የአዲስ ኪዳን አምልኮ በቦታ በሁኔታ በጊዜ የማይወሰነውን እግዚአብሔር አብ የሚወደውን በመንፈስ የሚመለክበትን ለሳምራዊቷ ሴት ማስተማሩ ግልጽ ነው። በእኩለ ሌሊትም ደግሞ ለኒቆዲሞስ እንደዚሁ ጉባኤ ዘርግቶ የጽድቅ መግቢያ የክርስትና መግቢያ የምንወለድበትን ስርዓተ ክርስትና ስርዓተ ጥምቀት ማስተማሩ የታወቀ ነው። በዚሁ መሰረት ቅድም ባደረግነው የመጽሐፍ ቅዱስ መነሻ ገብረ ሰላም በደመ መስቀሉ ለዘበ ሰማይ ወለዘበ ምድር እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ባፈሰሰው ደሙ በሰማይና በምድር መካከል እርቅን አደረገ ይላል ቆላሲስ 1 ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣው በመስቀል ላይ የተሰቀለው በመስቀል ላይ የፈጸመው ከሌሎቹ ሁሉ የራቀ የረቀቀ የላቀ ቤዛነት ይልቁንም ደግሞ ሰላም ያጣችው ዓለም
ሰላም ማግኘት ስላለባት በመስቀል ላይ ባፈሰሰ ደሙ በሰማይና በምድር መካከል እርቅን አደረገ ይላል። የመስቀል በዓል ስናከብር ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያደረጋቸውና የፈጸማቸው የማዳን ተግባራትንም በሚገባ ማወቅ ያስፈልጋል። አንደኛ ቅድም እንዳለው ሰላምን ነው የመሰረተው። ይህን ሰላም መላእክት ሊመሰርቱት አልቻሉም። ነቢያን ሊመሰርቱት አልቻሉም። ሰውና እግዚአብሔርን ሊያስታርቁ አልቻሉም። ሰውና እግዚአብሔርን ማስታረቅ የቻለው ሰላም የባህሪ ገንዘቡ የሆነ ሰላምን ከማንም የማይበደር አዎ ቅዱሳን ሰላማውያን ናቸው። ሰላም ግን መሆን አይችሉም። ራሱ ሰላም የሆነ ራሱ ሰላማዊ የሆነ ራሱ ሰላም መስራች የሆነ ሰላሙ እሱ የሚሰጠው ሰላም ደግሞ ዓለም እንደሚሰጠው ሳይሆን የማይነቃነቅ የማይናወጥ ጊዜና ዘመን የማይሽረው ታላቁን ሰላም በመስቀል ላይ መሰረተ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይግባው። ሰላሜ አሐድግ ለክሙ ወሰላም አቡዬሁ በክሙ አኮ በከመ ይሁብ ዓለም ዘየሁብ አነ። ሰላሜን እሰጣችኋለሁ፣ ሰላሜን እተውላችኋለሁ። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም ይላል። አዎ ዓለም የሚሰጠው ሰላም እንደ ጠዋት ጤዛ ረጋፊ፣ እንደ ቀን ጥላ ኃላፊ፣ እንደ ማታ ጀንበር ጠፊ ነው። ነገር ግን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰጠን ሰላም ማንም የማይነቀንቀው በሁኔታ የማይፈተን ሰላም፣ በሁኔታ የማይፈተን ሰላም። ዛሬ በዓለም ላይ ስለ ሰላም ብዙ ይወራል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በየቀኑ ሰላም ርዕሰ ዜናቸው ነው። እንደነሱ ግን የሰላም ጠንቅ የለም። በየቦታው ጦርነትን፣ ጥላቻን በመጥመቅ በዓለም ላይ ታላላቅ የጦር መሳሪያዎች ተፈብርኳል። የኑክሌር ቦምብ ተፈብርኳል። ፍጡነ ድምፅ ሚሳኤል ተፈብርኳል። ዓለም ግን ተበጥብጣለች። ሰላምን ይፈልጋሉ፣ የሰላምን ጌታ ግን አይፈልጉም። እኛ ኢትዮጵያውያን ሰላምን የምናገኘው ሰላም ብቻ ሳይሆን የሰላም ምንጭ የሰላም ጌታ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማመንና እሱን የባህሪ ገንዘባችን አምላካችን ሰላማችን ብለን ስንማጸነው ነው። ታዲያ መስቀል ሁለት ትርጉም አለው በዛም ሆነ በዚህ። የመጀመሪያ የሰላም የመስቀል ትርጉሙ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ማኅፀን ከተጸነሰበት ጊዜ ጀምሮ እስካረገበት ጊዜ ድረስ የፈጸመው የማዳን ስራው ተጠቃሎ መስቀል ይባላል። ምን ይባላል? መስቀል ይባላል። በእጃችን የያዝነው መስቀል ይባላል። ነገር ግን ይሄንን ቅርጹ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በስተጀርባ ያለውን ከዚህ በራቀ ሁኔታ ያለውን መረዳት የምንችለው በስጋ አይን ሳይሆን በእውነቱ በጣም ባመነና በጠለቀ በሚያስተውል በአይነ ልቡና ነው። ስለዚህ መስቀል ስናከብር በመስቀል ላይ የተሰቀለውን ዓለምን ነፃ ያወጣውን የኃጢአትና የሞት መድኃኒት የሆነውን መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍሳችንን ያስወገደልንን ሁለታችንን በእኩል መዝገብ የወደደንን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የምናምንበት የምናስብበት ነው። ልብ በሉ። ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ያሳለፈው ሁሉ ጊዜው መከራ ነው። ወበከመ ሰቀሎ ሙሴ ለአርዌ ብርት በገዳም ከማሁ ሀለወ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይሰቀል እስመ ከመዚያ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም እስከ ወልዶ ዋሕደ መጠወ ወሀበ ቤዛ ለኩሉ ከመ ኩሉ ሰብ ዘየአምን ቦቱ ኢይታጐል አላ ይረክብ ሕይወተ ዘላለም ዘየአምን በወልድ ኢይትኮነን ወዘሰ ያምን ዘየአምን በወልድ ኢይትኮነን ወዘሰ ያምን ወዳ ተኮነነ እስመ ኢአምነ በስመ ወልደ እግዚአብሔር። ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለው የሰው ልጅ እንዲሁ ሊሰቀል ይገባዋል ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ። አዎ በምድር ላይ ብዙ ሰዎች የራሳቸውን ሞት ሞተዋል። ፈያታዊ ዘየማን የሞተው የራሱን ሞት ነው። እኛም የምንሞተው የራሳችንን ሞት ነው።
ነገር ግን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የዓለምን ሞት የሞተው፣ የእኛን ሞት የሞተው፣ የእኛን ውርደት የተዋረደው፣ የተጠማው። ስለዚህ ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ ሁሉ የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባዋል ካለ በኋላ እግዚአብሔር ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው ልጁን እስከ መስጠት ደርሶ ቤዛ አድርጎ እስከ መስጠት ደርሶ ዓለምን እንዲሁ ወዶታል ይላል። ልብ በሉ። በመስቀል ላይ የወደደን የኛ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እንኳን በተሰቀለ ጊዜ፣ በመከራ ጊዜ፣ በስቃይ ጊዜ ምንድነው ያለው? ሉቃስ 23:34 ላይ በፊቱ ላይ ምራቅ እየተተፋ እየተሰደበ እየተረገመም ጭምር ብዙ እየተባለ አባቶ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ነው ያለው። ዘመን አይሽሬ ቃል እዚህ ይቆማል ያበቃል የማይባል በነበር የማይቆም ታላቅ የይቅርታና የምሕረት ቃል በመስቀል ላይ ያደረገው ይሄን ነው። እኛ መስቀል ስናከብር እርስ በርሳችን በመተራረቅ እኛም እርቅ ያስፈልገናል፣ ሰላም ያስፈልገናል። ያጠፉትን በመርገም በመስደብ በማፍሸቅ በአሽሙር በአግቦ በተለያዩ ጦር በሆኑ ቃላት በመናገር ልንመልሳቸው አንችልም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰላም እንዲመጣ ሰላም እንዲጸና ይልቁንም የዘንድሮን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያ ታላቁን አድዋ በደገመችበት ከመላ ዓለም ተጋጥማ ተፋልማ ተፋልጣ ያለ የሌላ አቅሟን ተጠቅማ አምላኳ እግዚአብሔር ሳይለያት ይህንን ታላቅ ድል ባስመረቀችበት ማግስት ይህንን በዓል ስናከብር ደስታችን ወደር የለውም። እልል ብላችሁ አመስግኑት እግዚአብሔር። በምድር ላይ ለአንድ ሰው ሃይማኖቱ አንድ እግዚአብሔር ቢሆንም ሀገራችንም የሃይማኖት ዋና አካል ነው። ልብ በሉ። ይህንን ነገር ሳንናገር የሁላችንም ድል ነው፣ የሁላችንም ታሪክ ነው። ብዙዎቹ ዳግማዊ አድዋ እያሉ ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። እኔ ግን የመጀመሪያው አድዋ ነው የምለው። ያችንማ የመጀመሪያው አድዋ ከምስራቅ አፍሪካ የተነሳው አስገምጋሚው፣ አስፈሪው፣ አጥለቅላቂው ጥቁሩ አውሎ ነፋስ፣ ጥቁሩ አንበሳ በአድዋ ተራራ ላይ የተነነውን ዱቄት አብኖ አጥፍቶ ቀይ ባህር ቀላቅሏል። በ6 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከአንድ አገር ጋር ታግለን ታጣልጠን ተዋግተን፣ ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት መላው ዓለም ገጥሞን የኢትዮጵያ አምላክ የማይተኛ የማያንቀላፋ፣ አዎ በእኛ ልክ የሚታሰብ አይደለም። የኢትዮጵያ አምላክ ታላቅ ነው። ይህንን ድል ያስመዘገቡትም ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል። ደረቆች አይደለንም፣ አመስጋኞችንና እንኳን ይህንን ታላቅ ነገር አሰማንም ራሱ ትልቁ በዓላችን ነው። በየጊዜው የምናከብረው በዓላችን ነው። ስለዚህ ሌላ የተሻለ ስራ ለመስራት ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰላም ምንጭ የፍቅር ምንጭ እንደመሆኗ መጠን ለልጆቻችን የምናስተላልፈው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የፈጸመውን ሰላም የደመደመውን ሰላም አንድነትና ፍቅር ለሁላችንም ያስፈልጋል። በምድር ላይ ምንድነው አሸናፊ ባለድል ቢባል ከፍቅር የበለጠ ድል አድራጊ የለም። የጦር መሳሪያ ድል አያመጣም። ጥላቻ ድል አያመጣም። ድል ሊያመጣ የሚችል ሰላምና ፍቅር ብቻ ነው። ስለዚህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዛሬ በዓለ መስቀሉን ስናከብር አንደኛ እሱ የተሰቀለበትን መስቀል የእሱ ሰቃዮች በመሰረቱ እኛ ነን የተሳሳትንና በየጊዜው ስንረግማቸው ስንጠላቸው የምንኖረው ያ ጥላቻ በአእምሯችን ውስጥ ስታክ ሆኖ ስለቀረ ነው እንጂ እሱ ወዲያውኑ እንዳይሰቀቁና እንዳይሰቃዩ አባቶ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሏል። ስለዚህ እሱን የጠሉ ሰዎች የጌታችን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስን
ዕፀ መስቀሉን ቀበሩ ይላል ታሪኩ። ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ፈልገን አናገኝም። ታሪክ ነው። የሃይማኖታችን መጽሐፍ ቅዱስ አለ፣ ዶግማ፣ የእግዚአብሔር እስትንፋስ፣ ታሪክ አለ፣ ትውፊት አለ። በየጊዜው አይቆምም። መጽሐፍ ቅዱስ ወላጅ ነው። ስለዚህ ተሰብስበው እሱ እንዳይነሳ ልብ በሉ፣ ክርስቶስ እንዳይነሳ በመቃብር ላይ ታላቅ ቋጥኝ ካረጉ በኋላ መቃብር ጠባቂ ቀጥረውበታል። ይሄ መቃብር ሲበማስተውሉ ጌታ እዛ መቃብር ውስጥ ተኝቶ እንደገና ደግሞ በላዩ ላይ እንደገና መቃብር ጠባቂ ሰራዊት እኮ የፌስቡክ የቲክቶክ ሰራዊት ማለት እኮ ራሱ መቃብር ጠባቂ ነው፣ ሌላ አይደለም። በበጎ የሚመሰክሩልን የሀገራችንን ልዕልና፣ ክብር፣ ታሪክ፣ ጀግንነት የሚመሰክሩልን እነዚህን ሐዋርያት ደግ ምስክሮች እንላቸዋለን። ከዚህ በተቃራኒ ግን የእኛን ታሪክ በማጠልሸት የእኛ ስራ በማጠልሸት በየፌስቡኩ በየቲክቶኩ በተለያዩ ሚዲያ ስም ሲያጠለሹ የሚውሉት ገንዘብ ተከፍሏቸው በኢየሩሳሌም ከተማ ሲለፍፉ ከነበሩት የአይሁድ መቃብር ጠባቂ ሰራዊት ከዚህ ያለፈ ትርጉም ልንሰጣቸው አንችልም። ስለዚህ እናንተም የሚዲያ ባለሙያዎች በጎ በጎውን ቅረሱ፣ ደግ ደጉን አስተላልፉ፣ ክፉ ክፉን ተውት። እህሉን ካስንበላ እየመረጥን እኮ ነው አይደለም እንዴ? እየመረጥን እያየን በደንብ እያስተዋልን ነው። ከነድንጋዩ አንበላም፣ እየመረጥን ነው። ስለዚህ ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ልክ አፍኖ ለማስቀረት ሲሞክሩ እሱ ሞት ይዞ የማያስቀረው ነውና የሞትን ክንዱ ብርት የሰበረ ሕያውና ታላቅ አምላክ ስለሆነ እውነተኛ የባህሪ አምላክ ስለሆነ ማንም ሊያሸንፈው የማይችል መዋዕለ ኩሉ ስለሆነ በመስቀሉ ላይ የፈሰሰው ደሙ ደግሞ ለዘላለሙ ሕያው ስለሆነ የክርስትናን ታሪክ ለማጥፋት በዚህ ልክ መቃብር ቆፍረው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መቃብር መቅበራቸው ሳያንሳቸው በኢየሩሳሌም የከተማ ከንቲባ ልዩ ትእዛዝ ቆሻሻዎቹ በሙሉ በጌታ መቃብር ላይ እንዲወድቁ እንዲፈሱ ተደርጎ ልዩ ትእዛዝ ተላለፈ። በዚሁ መሰረት ለ325 ዓመት የጌታችን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉ የተቀበረበት ስፍራ ተራራ እስኪያህል ድረስ አካባቢው ልክ በእኛ አነጋገር በአዲስ አበባ ቆሼ የምትባለው ሰፈር በአካባቢ እስከማያሳልፍ ድረስ አደገኛ ሆኖ ነበረ። ነገር ግን እሌኒና በዘመኑ የነበሩ ተቆርቋሪ ምልክት የሚፈልጉ የክርስትና ምልክት የሚፈልጉ ሰዎች በመተባበር በመጸለይ አንድ በመሆን እግዚአብሔርን በመጠየቅ በዛሬው ዕለት መስከረም 16 ደመራ ደምረው በደመራ ላይ ዕጣን ጨምረው ዕጣኑ መስቀሉ ያለበት ሲያመለክታቸው በዛሬው ቀን ቁፋሮ ተጀምሮ መጋቢት 10 የጌታችን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉ የወጣበት ነው። ልል ብላችሁ አመስግኑት። መስቀል የቤተ ክርስቲያናችን አርማ ነው። ልብ በሉ። መስቀል አናመልክም፣ የቤተ ክርስቲያን አርማ ነው። ክርስቶስ የተሰቀለበት መለያችን ነው። ወወሀብኮሙ ትእምርተ ለእለ ይፈርሁከ፣ ለሚፈሩ ከቀስቱ ያመልጡ ዘንድ ምልክትን ሰጣቸው ይላል መዝሙረ ዳዊት 59 ቁጥር 4 ላይ መስቀሉ ምልክታችን ነው። ምልክት ምኑን ነው የሚያሳየን? ያልን እንደሆነ ዋናውን ነው የሚያሳየን። ክርስቶስን ነው የሚያሳየን። ክርስቶስ በኔ ላይ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ሞትን ድል አድርጎ ተነሳ ብሎ ይሄ ምልክት የሚያመለክተን ይሄ ነው። ስለዚህ በዛሬው ዕለት መስቀሉ ተቆፍሮ ሲወጣ ያን ያህል ዘመን በመቃብር ውስጥ የተቀመጠው መስቀል ሳይበሰብስ ሁኔታው፣ መልኩ፣ ቅርጹ ሳይለወጥ እንዳለ ሆኖ ተገኝቷል። ለምን? የጌታችን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ፈሶበታል። ደሙ ፈሶበታል። ለምን? ደሙ ሕያው ነው፣ መድኃኒት ነው። ስለዚህ ዛሬ ስናስብ እንደ
አንዳንድ የተቀበሩ በጎ ነገሮች እንደተቀበሩ አይቀሩም። እንደነ እሌኒ ያሉ በጎ የሚያስቡ ከእይታን የተነፈጉ በቀላሉ ሁሉም ሊረዳቸው የማይችሉ በጣም በጎ የሆኑ ነገሮች ቢኖሩና ቢቀበሩም አንድ ቀን ይወጣሉ። እስኪ እልል ብላችሁ አመስግኑት እግዚአብሔርን። ቀዘቀዛችሁ ምን ነው? በእግዚአብሔርና በድሃ እኮ አይኮራም። ይኮራል እንዴ? አይኮራም። ከናፉ ጉያራ ከነም አንከበኝኑ ፈኖን ጎፍታ ኬኛ አዱን ሙላቴ ኡመን ኬኛ ስምቦዩ ወልገኘ አያና መስቀል አያና ሞቲ ጀናንቲ መስቀል አያና ሞቲ አያና ሁንዳቱ አንቲን ከበኝ ወልገርጋሬ ወሊ ቹቦን ተኮ ደመራሽ ኩ ቹቦን ኩ ዳቦቲን ኩ ሙከባየ ራሞቲ ወሊተኔ ደም ኑስሞዩ አከሲት ወር ኢትዮጵያ ወልቀበቹ ኑር ጅራ አመንቲ የሮ አዳምባኑ ሞት ዋየ ጎሳትን የሮ አዳምባኑ ሞት ዋንብራ ዲሳ አካ ኡልሞ ኢትዮጵያት አከ ነመ ኢትዮጵያት ወልቀበኔ አከ ኩኖ ዳቦቲ ከናት ወሊቶ ኦጋ ሂረምኔ ኦጋ ጉበንደለ ኢትዮጵያን ሂኖ ይምናፍ ሆከን ሞዩ ኢትዮጵያ ሂንብስና ከናፉ ተኮ ሃታኑ አያን መስቀላ አያና ኛታ ዱጋሞት ወረገረ ሲተን ዮም ተወከረ እንዴ በር ከኛ ሲበር አያን መስቀላ ኛታ ፊ ዱጋት ዳኔ ሞት የሙለቱ ነመ ጃለቹደን ኦቦሌሰ ጃለቹደን ሃረ ጃለቹደን ወረረከተ ጃለተኒ ገርጋሩ ከናን ነጋታው አራረቡሱ ተኩማ ነከዱፉ ከነከናኒ ከአያና ከናን ከበጁ ገብረ ሰላም በመስቀሉ ለዘበ ሰማይ ወለዘበ ምድር ጎፍተን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኖረት ፈነፈሜ ዋቀፊ ነበበዳት ነጋ ኡሜ ነጋ እነውሜ ከነሞዩ ሆምቱ ኡሙ እንደደኛ እንደንደውሲ ነጋ እነውሜ ከነሞዩ ሆምቱ ዲጉ እንደንደው ሆምቱ በሌሱ እንደንደው ነጋ ከነኑ ከነ ወልብረ ዳበኔ አካ አያና አያና ከናከ ከበኝኑ ሀኖ ጎደ ጎፍተን ከኛም በሌ ገለተ ጉዳይ ነው አርገቱ የና ገለተ ይፈዳዋቅ ወንጌል የተከደነባቸውን በሰፈር ተረት እድናለሁ ብለው ራሳቸውን የሚያሞኙትን እግዚአብሔር የተጋረደባቸውን እንዲፈታላቸው ጨለማውን እንዲያበራላቸው አምላካችን እግዚአብሔርን እንለምነዋለን።